的弟兄姐妹们，祝大家主日平安！感谢我们的上帝，今天还是赐给我们大家每个人有领受上帝的恩典，因此我们可以聚集在主的殿中，一起来敬拜他。弟兄姐妹们，我请起立，我们一起用一个谦卑的心进入这个崇拜给我们的耶稣。哈利路亚！主啊，我们要来称颂你的名，因为你是一位又真又活又怜悯的神。哈利路亚！我的心你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。再次我们来称颂我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他以仁爱慈悲为你冠冕，为受祭的人伸冤。天与地有何等的高，他的慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛不尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神。无论千里是多么的高，上帝对我们大家的爱是何等的深。无论东离西是多么的遥远，我们的上帝还是这样依然的爱着我们，直到亘古。耶和华，你是我们的神。哈利路亚！弟兄姐妹们，再次开我们的口，我们来敬拜我们的主。我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。再次对上帝说，我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他以仁爱慈悲为你冠冕，为受祭的人伸冤。天与地有何等的高，他的慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，也离我多远。耶和华
到永远。耶和华，他是再次我们开我们的口，天离地是这么的高，天离地有何等的高，他的慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华，他是我的神，从亘古直到永远。耶和华，他是我的神，从亘古直到永远。耶和华，他是我的神。我们一起进入祷告。主耶和华，赞美感谢你，天父，你依然是这样的仁慈，有怜悯的心来爱赐我们。无论天离地是多么的高，你的慈爱是永永远远的不改变，给赐我们大家。无论东离西是多么的遥远，但上帝你的慈爱让我们离我们的过犯远离是这么的遥远。主耶和华，我们要完全交托在你这位又真又活的手中的神。求主你用圣灵充满着我们，让我们归向你的道路，让我们更寻求渴慕于你，主啊。今日我们可以聚集在一起，这一切都是有上帝降下你的恩典。主啊，愿这一切让我们的崇拜都可以讨神你的喜悦。主啊，让你的荣耀彰显在全地，在你的殿中，还是在弟兄姐妹们每个人的家中，有神你的恩典与他们同在。我们知道，主啊，你是一位又真又活的神。我们这一生最大的祝福，就是可以来领受上帝，你成为我们的救世主。感谢你，主耶稣。我们要把今天一切的聚会完完全全的恭敬来邀请主耶稣与我们同在，用你的圣灵充满着全地，用你的圣灵充满着弟兄姐妹们。主啊，感谢你，在此一切的荣耀都归于我耶稣基督，天父在你手中。我们是这样的如此完全交托祷告，奉靠我父耶稣基督圣名所求，阿们。弟兄姐妹们，感谢我们的神，在这个美丽的时刻当中，我们有神的恩典与我们同在，对吗？还没有继续再唱这首诗歌《耶稣耶稣》，好不好？露西邀请大家在左右对大家旁边的每个人说，耶稣是我们的救世主，哈利路亚，哈利路亚。好的，我们一起在一起，用我们的声音，我们要来欢呼我们的耶稣，因为他是我们的世界这个光，哈利路亚。我们敬拜你，我们敬拜你，和平之君，我们称颂你，明亮的晨曦，我们等候你。
上神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望。我们敬拜你，和平正义，我们称颂你，明亮的晨星，我们等候你再来的王，我们仰望你，公义的太阳，耶稣，耶稣，永生神的儿子，他是谁？耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望。弟兄姐妹们，虽然这首诗歌对大家来讲是非常的陌生，好不好？当你当唱到副歌的时候，你只有呼喊说耶稣，耶稣，因为我们的耶稣，我们的救世主喜欢听到我们的声音如何去赞美他，好不好？再一次，我们用基督的心再唱这首诗歌，耶稣，耶稣，我们敬拜你，和平正义，我们称颂你，明亮的晨曦，我们等候你再来的王，我们仰望你，公义的太阳，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望。耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所在主，耶稣，耶稣，永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救赎主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我心所盼望，耶稣，我心所盼望，耶稣，我心所盼望。哈利路亚！再次我们把声把荣耀归于我们的上帝，贵重请坐。亲爱的弟兄姐妹们，当我们用一个感恩的心赞美我们神之后，这一刻将是我们要安静我们的心来聆听神的话语。首先，还没有进入听神的话语当中，我们再次用这首诗歌唤醒主的教诲，来预备咱们的心来领心神的道。有一
一种爱，像那主啊，夏虫永求你长用你的鸣。圣灵充满着我们，让我们可以做盐做光，无论在家中或是在主的教会，让我们有力量靠着主，可以做一个得胜的人，来传扬主你的福音。哈利路亚！我的心，迈开步伐，向耶路撒冷，风霜雪雨，一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着生命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到崭新的教会，将福音传遍世界每个角落。弟兄姐妹们，当这首放行主的教会当中，我相信大家都可以有这个渴慕的心，如何为主来传扬神的国度。因此，我呼吁大家，我们更有积极的心，在这一刻当中，如何来荣耀我们的神。愿上帝的荣耀彰显在全地之间。我们再次开口唱。有一种爱，像那夏虫永长鸣，春蚕吐丝吐不尽。有一个声音追逐我，要勇敢前行，神灵在牵引导我的心。迈开步伐，迈开步伐，向耶路撒冷，风霜雪雨，一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着生命，我带着生命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的教会，将福音传遍世界每个角落。带着异象，我带着异象，弟兄姐妹们，在这清起里，我们更有积极的心来唱，来照明我们的有神。许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的教会，将福音传遍世界每个角落。哈利路亚！我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的教会，将福音传遍世界每个角落，将福音传遍世界每个角落，将福音传遍世界每个角落。哈利路亚！我们再次把掌声归于我们的上帝。这次，请坐，弟兄姐妹们，有请讲员林老师。
Shalom， 平安。Salam, salam sejahtera. 圣灵听见吗？听见应该回复啊。有没有平安？呀， Ada salam sejahtera, ada sukacita. 我们先祷告呀，先祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你， Bapak Surgawi, kami berterima kasih. 感谢你已经带领我们今天的崇拜会， Terima kasih Engkau membimbing kami di dalam ibadah hari ini. 给我们今天能够在这里歌颂赞美你。 Kami kembali dapat memuji Engkau. 接下来我们要洁净我们的心，安静坐在你的面前。 Sebentar kami mempersiapkan hati kami, diam duduk di hadapan-Mu. 求你接近我们， Engkau kuduskan kami, 让我们的心能够领受你的话语。 kiranya hati kami dapat menerima firman-Mu. 我们这样的祈求祷告， Kami berdoa memohon 是奉主耶稣基督的圣名。 demi nama Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 大家好不好？ kabar baikkah? 我们每个弟兄姐妹都有自己的家庭，对不对？ Benar kan kita setiap dari kita di sini memiliki keluarga? 有没有家庭的？ Apakah ada di antara kita yang tidak memiliki keluarga? 举手。 Silakan acungkan tangan. 哦，一位，还有吗？ Ada lagi? Ada satu. 其实我们每个人都有自己的家庭。 Sebenarnya setiap dari kita juga memiliki keluarga. 如果没有家庭，就没有我们。 Jika tidak ada keluarga, maka tidak ada kita. 因为我们从家庭而来的。 Karena kita berasal dari keluarga. 来，我们看 slide， 可以打开，可以。 Kita lihat firman Tuhan. 我们看创世纪第1章第27到28节。 Kita melihat dari kitab Kejadian pasal pertama ayat 27 sampai 28. 我先读中文。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理子弟，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上的各样行动的活物。 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 所以，弟兄姐妹， Saudara-saudari, 神还没有造人的时候，已经预备好造一个家庭。 sebelum Allah menciptakan manusia, dia telah mempersiapkan keluarga. 神已经预备好说，我要造这个家庭，但是要有男有女。 Dan Allah telah mempersiapkan keluarga itu, yaitu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. 如果没有一个男，没有一个女，就没有家庭了。 Tanpa seorang pria dan seorang wanita, maka tidak ada keluarga. 所以我们从这里知道，我们的神是多么的美好的神，预备很好的给我们每一位，我们就是有家庭。 Dan kita tahu bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang begitu indah bagi setiap dari kita untuk memiliki keluarga. 所以家庭对我们重要吗？ Pentingkah keluarga bagi kita? 那现在我们接下来看以弗所书第5章第22节。 Sekarang kita lanjutkan melihat dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. 家庭有男有女，有夫有妻。 Sebuah keluarga terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, ada suami, ada istri. 如果我们就是单身来讲，也是有家庭。 Walaupun kita ini single, kita juga memiliki keluarga. 因为没有家庭就没有我。 Karena tanpa ada keluarga, maka saya ini tidak ada. 那以弗所书所说的什么呢？ Apa yang dikatakan kitab Efesus? 你们做妻子的，当束缚自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎么服侍基督，妻子也要怎样服侍丈夫。
你们做丈夫的也要爱你的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 我们要注意这经节里面所说的，家庭里，基督是家庭的头，也是教会的头。 Kita harus ingat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam nats ini, bahwa Kristus itu adalah kepala keluarga dan juga merupakan kepala dari gereja. 因为创造这个家庭都是从神而来的， Karena penciptaan keluarga itu berasal dari Allah. 所以有了这个家庭，夫妻方面，丈夫跟妻子，妻子丈夫应该怎么样呢？圣经已经讲得非常的清楚。 Jadi setelah ada keluarga, bagaimana hubungan seorang istri dengan suami itu telah dipaparkan dengan jelas di dalam Alkitab. 一个家庭不是很容易， Memiliki satu keluarga tidaklah mudah, 但是要坚持一个家庭更加难， tetapi untuk mempertahankan sebuah keluarga lebih sulit lagi. 尤其是有的家庭孩子很多啊，更加难。 Terutama jika di dalam satu keluarga jumlah anak-anaknya itu cukup banyak. 但是我们相信吗？ Percayakah kita? 基督是教会的头，基督也是我们家庭的头。 Kristus adalah kepala keluarga dan Kristus juga adalah kepala gereja. 所以我们往往到其他的家庭去看来讲，他会说基督是我家之主。 Jadi kalau kita datang ke rumah-rumah, kita sering menemukan slogan bahwa Kristus adalah kepala keluarga. 这个我们经常看见的。 Kita sering lihat itu. 但是有基督在我们的家成为家庭的头吗？ Tapi apakah benar-benar ada Kristus sebagai kepala di dalam keluarga kita? 其实我们自己就是家庭来的人。 Sebenarnya kita adalah anggota keluarga. 我们这家庭是主赐给我们家庭，你要怎么样去设立这个家庭？ Dan keluarga itu adalah pemberian dari Tuhan bagaimana kita harus mendirikan keluarga ini. 我们就是单身来讲，也是有自己的家庭。 Walaupun kita ini seorang yang single, kita juga memiliki keluarga. 为什么？家庭是我的教会， Dan keluargaku adalah gerejaku. 教会就是我的家。 Dan gereja adalah rumahku. 我就是教会，我就是家庭，我就是家。 Akulah gereja, keluarga itu adalah gerejaku, dan akulah rumah. 我们是谁的家？ Kita harus belajar. 我们是谁的家呢？ Siapa kita ini rumahnya siapa? 我们是谁的殿？ Kita ini adalah bait siapa? 格林多前书第3章第16节说了啥？ Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, 我们每个人都是神的殿来的， setiap dari kita adalah bait Allah. 所以我们是神的殿，也是神的家，我们就是教会。 Kita ini adalah bait Allah, kita ini adalah gereja. 当我们是一个家里的教会来讲，我们这是教会来讲，印尼文说 jemaat， 说 umat， 这是我们中文圣经里面讲的教会什么呢？是 jemaat 来的。 Dan kita ini di dalam firman Tuhan, kita ini dikatakan sebagai jemaat. 所以我们就是神的家。 Kita ini adalah rumah Tuhan. 当我们是神的家来讲，每一个家都有他的家长。如果我们是信主的人，我们这是一个家里的祭司。 Jika kita ini setiap dari diri kita ini adalah rumah, setiap rumah itu juga punya kebiasaan. 什么祭司是什么？就是 imam 啊，imam 啊，就是 imam 来的啊。 Dan setiap dari kita ini adalah imam dalam keluarga. 那也就是说，我们就是说，我们是祭司来讲，我们也是里面的牧子。 Dan kita juga adalah gembala. 那如果我们是一个牧子来讲，我们能不能成为一个好牧人呢？ Dan jika kita ini adalah seorang gembala, apakah kita dapat menjadi gembala yang baik? 简单吗？ Simple. 约翰福音第10章第1节到第15节，我们来听
钟姐妹为我们读英语文。 Kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang kepadaku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, setelah melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. 弟兄姐妹，如果我们是一个家庭的人，我们是主的教会，我们是一个家庭里的祭司，我们要成为好牧人，简单吗？不简单。 Sangat sederhanakah apabila kita ini adalah seorang memiliki keluarga, dan apakah kita bisa menjadi seorang gembala yang baik? Ini tidak sederhana. 为什么说不简单呢？ Mengapa tidak sederhana? 刚才我们听了圣经所记载的关于我是好牧人，耶稣告诉我们他是好牧人，他是我们的榜样，我们要跟他学习。 Tadi di dalam firman Tuhan telah dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, dia adalah suri teladan bagi kita dan kita harus belajar darinya. 我们每个人都有家庭， Kita setiap orang dari kita ini memiliki keluarga. 我们每个家长都是要成为好牧人。 Dan setiap dari kepala keluarga harus menjadi seorang gembala yang baik. 好牧人他主要的什么呢？这里我有记载。 Seorang gembala yang baik paling penting apa ya? 哎，认识自己的羊。 Pertama, mengenal domba sendiri. 如果我们自己不认识自己的羊，羊怎么来认识我们呢？ Jika kita sendiri tidak mengenal domba-domba kita, bagaimana domba-domba kita dapat mengenal kita? 所以要认识，不只是名字就是了，不只是面孔就是了。 Kita harus mengenal bukan hanya nama ataupun raut wajah dari si domba. 更重要的是，你要知道，每只羊它的个性都会往往不同。 Tapi yang lebih penting lagi, kita harus mengenal sifat dari setiap domba yang berbeda-beda. 年纪不同，肯定需要也不同。 Wajah berbeda, raut muka berbeda, tentu sifat juga berbeda. 所以要认识我们这羊，羊才能够认识我们。 Jika kita mengenal domba kita, maka domba kita juga akan mengenal kita. 我们往往是要问我们自己： Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, 我有家庭，但是我认识我家庭里的羊，认识吗？ saya memiliki keluarga, tapi apakah saya mengenal domba-domba di dalam keluarga saya? 圣经里面把羊写成了是我们人，也是生命来的。
Domba itu di dalam Alkitab ditulis sebagai kita manusia dan juga jiwa. 第二， Poin yang kedua, 要带领自己的羊。 harus memimpin domba-domba kita. 先主要带领自己的羊，而不是别人的羊。 Sebagai prioritas kita harus memimpin domba-domba kita, bukan domba-domba orang lain. 如果我们有家庭来讲，我们认识我们自己家里的羊，他认识我们，我们要带领他们。 Jika kita memiliki domba-domba sendiri dan kita mengenal domba-domba sendiri, maka kita harus memimpin domba-domba kita. 不能不管的。 Kita tidak bisa tidak membiarkannya. 往往我们自己的家庭来说，我们的孩子从小养大了，往往他结婚以后，我们要去讲他，要去带领他。 Misalnya anak kita dari kecil telah dewasa, kemudian telah berumah tangga, kita juga harus memimpin dia. 所以要带领，所以羊群需要带领，每一只羊在我们家庭里的都需要去带领。 Kita harus memimpin kawanan domba kita, setiap ekor domba-domba kita. 除了带领自己的羊以外，还要走在他的面前，走在他的前头。 Selain memimpin domba-domba kita, kita juga harus berjalan di depan mereka. 这走在他前头是什么？就是意思说，我们所做的一切要做给他看。 Berjalan di hadapan dia, di depan dia, artinya apa? Artinya segala sesuatu tindak laku kita harus menjadi contoh baginya. 我们看耶稣3年多跟他的门徒在一起的时候，他多少的事情要做给他的门徒看。 Kita lihat Yesus 3 tahun lebih, banyak hal-hal yang dia lakukan itu yang dia berikan sebagai contoh bagi murid-muridnya. 如果主耶稣不走在前头来讲，我们怎么跟着他呢？ Jika Tuhan Yesus tidak berjalan di hadapan kita, bagaimana kita mengikut dia? 耶稣前面走，我们后面跟。 Kalau Yesus berjalan di samping, bagaimana kita mengikutnya? 如果耶稣不走在前面，我们怎么跟呢？ Jika Yesus tidak berjalan di depan kita, bagaimana kita mengikut? 所以刚才第二的带领，我们自己要走在前面， Memimpin artinya kita sendiri harus berjalan di depan, 而不是走在后面。 bukan berjalan di belakang. 第三， Poin ketiga, 要教养的生命得更丰盛。 mau memanggil domba untuk beroleh hidup yang berkelimpahan. 我们家里有多少只羊， Di rumah kita ada berapa domba 还没有得到新生命的？ yang belum memperoleh hidup baru? 生命对耶稣来讲，对我们的上帝来讲是非常重要的。 Jiwa itu sangat penting bagi Tuhan Yesus kita, bagi Allah kita. 如果不是为了生命来讲，我们今天不需要在这里聚会。 Jika tidak demi jiwa, tidak ada perlunya bagi kita untuk ibadah di sini. 生命也许对我们认为不重要，但是对神来讲不同。 Jiwa barangkali bagi kita tidak penting, tetapi bagi Tuhan itu berbeda. 所以在我们这里的家庭，我们需要问我们自己：我们家庭里的羊是不是已经得到了新的生命？ Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah domba di dalam keluarga kita, setiap domba itu telah memperoleh jiwa? 不单单是得到生命就是了，而且要得到丰盛的生命。 Bukan hanya memperoleh hidup, tapi juga hidup yang berkelimpahan. 我们的羊如果说它的生命不成长来讲， Jika domba kita hidupnya itu tidak bertumbuh, 那这个家庭、这个教会要如何去成长呢？ bagaimana keluarga ini, bagaimana gereja ini bisa bertumbuh? 所以第三非常的重要。 Jadi poin yang ketiga ini sangat penting. 第四， Poin keempat, 我是好牧人，好牧人为羊使命。 aku adalah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu mati bagi domba-dombanya. 如果我们是做领导来讲，我们是做大祭司来讲，我们是做好牧人来讲，我们是一个家庭的主人来讲，你敢不敢付出呢？ Jika kita adalah seorang gembala yang baik, kita seorang imam yang baik di dalam keluarga kita, apakah kita berani bayar harga? 耶稣他使命为我们，但是我们在家庭里面，我们真的付出给我们家里的羊吗？ Tuhan Yesus mati bagi kita, tapi apakah kita juga bayar harga bagi domba-domba kita? 很多人不甘愿付出的。 Banyak orang-orang yang tidak berani bayar harga. 如果你不付出的羊，你更好去巴沙面姑，还是去哪里去买好了？
Jika engkau tidak berani bayar harga, engkau bisa beli saja di pasar minggu atau di mana. 耶稣要我们在家里领导我们家庭里面的羊， Jadi kita harus memimpin domba di dalam keluarga kita. 所以羊在主的面前是非常的重要的。 Dan domba itu sangat berharga, sangat penting di hadapan Tuhan. 我们再看家庭什么呢？ Kita lihat lagi keluarga itu apa. 我们一般信主的家庭 Kita keluarga orang Kristen. 有什么特征呢？ Apa ciri-ciri khasnya? 如果我们是个好牧人来讲，家庭里也没有爱， Jika kita adalah seorang gembala yang baik, apakah di dalam keluarga memiliki kasih? 如果家庭里没有爱来讲，又怎么能够带领？又怎么能够给家庭里的羊活得更丰盛呢？ Apabila di dalam rumah itu tidak ada kasih, bagaimana pula kita dapat memberikan hidup yang berkelimpahan bagi domba kita? 现在的人呢，很奇怪， Orang sekarang ini sangat aneh. 在家里养狗养猫， Di rumah itu pelihara anjing, pelihara kucing, 爱猫爱狗， sangat menyayangi anjing dan kucing. 比爱家里的羊更重要。 Lebih lagi daripada mengasihi domba di dalam rumah. 那狗的猫就爱sayang sayang sayang， Kucing dan anjing itu disayang-sayang sedemikian rupa. 羊在哪里？ Dombanya di mana? 管它，它自己会吃； Sorry. 管它，它自己会吃。 Oh, biarkan saja, dia bisa cari makan sendiri. 羊不能啊， Domba tidak bisa. 别管它。 Jangan biarkan dia. 那狗就 Tapi kalau anjing itu disuapin. 它不吃，你会肚子痛啊？ Kalau anjing tidak mau makan, kita yang sakit perut. 不是狗肚子痛，是它肚子痛。 Bukan anjingnya yang sakit perut, tapi si pemiliknya yang sakit perut. 所以家庭如果没有爱，这个爱不是对谁的爱，是对你自己的家庭的爱，对你家里的羊的爱。 Jika tidak ada kasih, kasih ini kasih terhadap siapa? Kasih terhadap domba-domba di dalam keluarga kita. 回到家里问你爸爸妈妈：“妈妈吃饱了吗？要吃什么吗？我去买。” Pulang ke rumah, tanya papa mama, mama sudah makan, pengen makan apa? Saya pergi beli. 那个就是爱， Itulah kasih. 那也是就是关怀。 Itu adalah peduli. 家庭没有爱，没有关怀， Di dalam keluarga tanpa kasih, tanpa peduli. 老人家要吃什么管他，他自己会煮。 Orang tua pengen makan apa, biarkan saja, dia bisa masak sendiri. 那这个家庭的羊真是很惨。 Kasihan sekali domba di dalam keluarga yang demikian. 除了关怀以外，你有爱，你关怀以外，你要辅助，要帮助他。 Selain kasih, selain peduli, kita juga harus membantunya. 很奇怪，年轻人手牵手能够走， Heran sekali orang muda itu bisa gandengan tangan berjalan. 对不对？ Benarkah? 对吗？ Tuh. 为什么老人家没人牵？ Kenapa orang tua tidak ada yang tuntun? 不会跌死的啦， Ya belum tentu. 不会跌死的， Oh, tidak akan jatuh. 没事的， Nggak apa-apa. 是啊。老人家跌倒也是能够爬起来了， Orang tua kalau jatuh kan bisa bangun sendiri. 也没有辅助他。 Apakah ada bayar harga? 我不去想，将来我老的时候不能走的时候，是不是我的孩子牵着我的走？ Saya belum berani pikir apakah pada saat saya tua tidak dapat berjalan lagi, apakah anak saya akan menuntun saya. 但是我记住，我这个家庭是谁是我的家庭的头？ Tapi saya ingat siapakah kepala keluarga dari keluarga saya. 是谁？ Siapa? 耶稣。 Tuhan Yesus. 所以你不要依赖你的孩子未来。 Jadi kita jangan bergantung pada anak-anak. 我们是家里的祭司，就照顾孩子，关心孩子，但是孩子关心你啊，不一定。 Kita sebagai imam dalam keluarga, kita menjaga dan kita peduli pada anak-anak. Apakah anak-anak peduli pada kita? 耶稣说 Belum 他是 tentu. 好牧人，使命如甘愿，只要你能够平安得到新的生命，使命如甘愿。 Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia rela mati bagi kita asalkan kita memperoleh hidup baru. 所以弟兄姐妹，这里很多年长的啊， Di sini kita banyak sekali yang senior, yang 如果你的家庭里面，你的孩子不管你来讲，有谁来爱你？ jika di dalam keluarga anak-anak tidak peduli padamu, siapa yang mengasihi engkau? 是谁呢？ Siapa? 耶稣。 Tuhan Yesus. 你不能依赖下面，你要依赖
上帝。 Kita tidak dapat bergantung pada yang ada di bawah, di bumi, tapi kita bergantung pada yang di atas. 基督是我家之主， Karena Kristus adalah kepala keluargaku. 所以在家里要有爱、有关怀，也是要互相帮助啊，互相帮助，还有交流也是很重要啊。 Jadi di dalam keluarga itu harus ada kasih, saling peduli, saling membantu, dan juga saling bertukar pikiran. 现在科技的发达影响了我们交流，科技发达了，我们也影响我们家里的交流。 Jadi karena pengaruh dari kemajuan teknologi juga mempengaruhi didikan di dalam keluarga. 问我们自己在家里跟自己的家里的人，还是家里的羊讲话比较多，还是跟谁讲话比较多？ Di dalam keluarga kita masing-masing, lebih banyak kita ngobrol dengan anggota keluarga kita atau ngobrol dengan siapa? 爸爸老了，妈妈老了，我们回到家里有跟爸爸妈妈聊天吗？ Papa mama sudah tua, mungkin kita agak jarang berkomunikasi. 啊，不要说老的，我们夫妻一样了。我是啊，回到家里有跟夫妻讲话吗？ Jadi pulang ke rumah ngobrol hanya suami istri. 有没有？ Apakah ada? 跟谁讲话？ Ngobrol sama siapa lebih banyak? 跟谁呢？ Dengan siapa? 跟谁？ Soji. Ngomong sama handphone? 那为什么你早知道手机是你的朋友，为什么你不嫁给手机呢？ Jika tahu bahwa teman baikmu adalah handphone, kenapa tidak menikah dengan handphone saja? 手机带进房间里面床上睡觉，抱得紧紧的。 Peluk aja erat-erat di tempat tidur handphonemu. 你身边的太太你不管她，踢来踢去的， Istri yang ada di sampingmu cuekin saja, tendang-tendang aja. 这样的家庭就不好。 Keluarga yang demikian tidak baik. 耶稣教导我们要怎么去关怀，家里一定要有爱。 Yesus mengajari kita bagaimana harus peduli, harus memiliki kasih di dalam keluarga kita. 就是要睡觉来讲讲几句话也是好。 Seperti yang dikatakan ada satu kata yang sangat baik. 我们在家里聊天，要睡觉之前讲几句话也好。 Kita sebelum tidur ngobrol beberapa patah kata juga baik. 我太太经常告诉我， Istri saya pernah mengatakan pada saya, 经常告诉我啊， sering kasih tahu, 她说你边讲边睡觉， kamu sambil ngobrol sambil tidur. 我也不知道， Saya juga tidak tahu. 要问她才知道。 Tanya dia baru tahu. 你讲到你睡觉更好，如果跟太太讲话能够睡觉是最好，我告诉你。 Jika kita ngobrol dan bisa tidur itu baik sekali. 如果你不能跟你太太讲话来讲，你不能睡觉，我告诉你，你有问题了。 Jika engkau tidak bisa ngobrol dengan istri dan tidak bisa tidur, engkau bermasalah. 你在想什么？ Engkau lagi ngomong apa? 你在想什么？ Engkau lagi mikir apa? 如果你跟你的太太讲话，你跟你老公讲话，肯定你没有想别的，因为你讲话不能再想了嘛，是吧？ Jika engkau sedang ngobrol dengan suami atau istri, tentu engkau tidak bisa mikir yang lain-lain lagi. Benar kan? 我们在家庭的生活里面，对孩子、对家里的羊，就是老羊还是小羊都好，有一点关怀，有一点交通，总是更好。 Kita di dalam keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap domba kecil maupun domba tua, kita itu harus ada peduli, harus ada kasih, itu lebih baik. 一个家如果没有爱，就是坟墓。 Sebuah keluarga tanpa kasih itu sama dengan kuburan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 你要回到家里一个好的家庭，还是回到家里进入坟墓？ engkau mau pulang ke rumah, pulang ke sebuah keluarga yang baik, atau pulang ke rumah bagaikan sebuah kuburan? 我不希望弟兄姐妹们回到家里已经去了坟墓。 Saya tidak berharap saudara-saudari pulang sampai ke rumah bagaikan pulang ke kuburan. 你要知道，你的家，基督是一家之主。 Engkau harus tahu bahwa Kristus adalah kepala keluarga. 基督已经在坟墓里复活了， Kristus telah bangkit dari kubur. 你不要再进去坟墓里面了。 Engkau jangan masuk lagi ke dalam kuburan. 所以弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们对自己的家庭一定要认识， kita harus mengenal keluarga kita. 对自己也是要认识。 Dan juga harus mengenal diri sendiri. 要知道，我们是教会里面的一个家庭。 Kita harus tahu bahwa kita adalah keluarga pertama di dalam gereja. 比如说，我们是今天有100位在这里，100位最少也是有50个大家庭，50个家庭吧。
Misalnya di sini kita ada 100 orang, minimal juga ada 50 keluarga. 所以教会是大家庭来的， Gereja adalah satu keluarga besar. 它来自不同的环境、不同的背景、不同 Dia 的家庭。 Dia berasal dari latar belakang dan keluarga lingkungan yang berbeda. 不同的年龄、不同的生活、不同的需要， Beda usia, beda kehidupan, beda kebutuhan. 教会是一个基督的大家庭。 Gereja adalah keluarga besar Kristus. 这个家庭是生命的大家庭。 Dan keluarga ini adalah keluarga besar kehidupan. 每一位弟兄姐妹在主里，你们的生命是非常有价值的，非常重要的。 Dan setiap dari saudara-saudari, jiwa kita itu sangat-sangat berharga. 所以，就是在我们的家里，还是在教会里面，我们是一个大家庭来的，要怎么样去关照、关注这么多的家庭，这么多的羊，要怎么去关照呢？ Jadi kita ini sebagai satu keluarga besar di dalam keluarga, di dalam gereja, bagaimana kita harus care, peduli pada keluarga ini. 我们寻找羊的时候辛苦吗？ Kita waktu mencari domba sulit tidak? 辛苦吗？ Sulitkah? 弟兄姐妹辛苦吗？ Saudara-saudari sulitkah? 辛苦吗？ Sulit tidak? 你不知道辛苦不辛苦。我在中国3年的辛苦， Saya mengalami masa sulit 3 tahun di China, 开始得到1只羊， baru mulai memperoleh 1 ekor domba. 辛苦吗？ Sulit tidak? 非常辛苦。 Sangat-sangat sulit. 但是那只羊啊，非常有价值。 Tapi domba itu sangat berharga. 那只羊被我锻炼出来以后，它为我寻找更多的羊。 Domba itu setelah saya latih, dia membantu saya mencari lebih banyak lagi domba. 所以值得吗？非常值得。 Apakah worth it? Worth it sekali. 所以弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 教会是个大家庭来的， gereja itu adalah satu keluarga besar. 但是家庭的成长是要靠我们每个人的家庭的成长，才能造成教会的成长。 Tetapi pertumbuhan dari gereja itu harus bersandar pada pertumbuhan dari setiap keluarga kita. 我给弟兄妹妹看这个图， Saya tunjukkan gambar ini. 上面红色的牵着，那就是我们教会里面的华语堂。 Yang bagian lingkaran kotak merah itu adalah ibadah Mandarin di dalam gereja kita. 多数都是30岁， Kebanyakan usia berapa? 30? 有没有？ Ada tidak yang usia 30? 一个30岁， 1? Ada? 有没有40岁的？有没有40岁的？ Yang usia 40 ada? 有没有？ Ada? 一个40岁，2 1, 个， 2? 其他的多少岁？ Selebihnya usia berapa? 最多多少岁？ Maksimal usia berapa? 60岁、 60, 70岁。 70. 那个就是你看到那个峰顶那边啊，就是越来越小，越来越小了。 Coba lihat itu di gambar semakin mengkerucut. 前无古人，后无来者。Yang dulu sudah tidak ada, yang baru tidak datang. Yang tua sudah pergi, yang muda kemana pergi? 我们看人口， Kita melihat jumlah penduduk. 60岁以上的多数在我们华语堂，其他的华语堂也差不多一样的了，不要笑。 Usia 60 ke atas itu kebanyakan di ibadah Mandarin. Ibadah Mandarin yang lain juga demikian, jangan tertawa. 对。 Benar itu. 但是我们有想吗？ Tapi pernahkah kita berpikir 羊是在哪里最多？ domba paling banyak di mana? 其实我们这里做的都是老羊来的了。 Sebenarnya kita yang ada di sini semuanya domba tua. 讲不好听，要做沙爹也难吃了。
Dan ngomong secara jeleknya kalau dijadikan sate itu sudah tidak enak. 但是老羊能够带新羊过来， Tapi domba tua itu dapat menuntun domba baru. 我们这些老羊要成为家里的大祭司，要成为好牧者，带领这些羊走在他前面，关照他们，照顾他们，指导他们，让他们来。 Kita sebagai domba tua, sebagai imam di dalam keluarga kita, sebagai kepala keluarga, kita harus dapat menuntun domba-domba baru, membawa mereka datang. 所以印尼的牧师、华语牧师，一般我跟他交流的时候，他说我们教会越来人越少。 Jadi rata-rata saat kita bertukar pikiran dengan pendeta-pendeta gereja di Indonesia, dia katakan bahwa jemaat di gereja kita semakin lama semakin sedikit. 有谁要去照顾每个家庭的羊？ Siapakah yang dapat menjaga domba di dalam setiap keluarga? 有谁要照顾教会里的羊？ Siapakah yang akan menjaga domba di dalam gereja? 有谁要教导我们这些老羊变成能够抓小羊的羊？ Siapakah yang akan membina domba-domba tua ini untuk dapat menangkap domba-domba muda? 这是我们的责任。 Ini tanggung jawab kita. 所以教会的成长主要的因素是什么呢？ Pertumbuhan gereja, faktor utamanya apa? 真的不简单。 Tidaklah mudah. 信徒对家庭的影响很大。 Pengaruh jemaat terhadap keluarga sangatlah besar. 如果我们在家庭的行为不好来讲，你会影响整个家庭。 Jika tingkah laku kita di dalam keluarga tidak baik, maka akan mempengaruhi seluruh keluarga. 但是相反的，如果我们对家庭里面的羊、其他的羊能够有关心、有爱，那也会影响他们。 Dan sebaliknya, jika kita itu peduli mengasihi domba-domba di dalam keluarga kita, maka itu akan berpengaruh bagi mereka. 但是家庭对教会的影响非常的大。 Tapi pengaruh keluarga terhadap gereja sangat besar. 你说大不大？ Tahukah? 大不大？ Besar tidak? 老公要去教会，老婆说：“我今天不舒服。” Suami ingin ke gereja, istri katakan hari ini saya kurang enak badan. 你陪我去沙龙好不好？ Bolehkah engkau menemani saya ke salon? 我要去那边洗洗头比较舒服。 Saya mau ke sana kerimbat lebih nyaman. 老公，你听不听？去不去？ Suami, kamu dengar nggak? Pergi nggak? 一个人不去教会，两个人就不去了。 Satu orang tidak ke gereja, maka dua orang tidak ke gereja. 影响大不大？ Rasanya sulit nggak? 一个变成两个。如果他有亲戚朋友来到这里的时候，看，哎，为什么嘎勒没有来？为什么嘎勒很久没有来？啊，嘎勒比较喜欢跟我聊天，他不来我也差不多了，不来就不来吧。 Jika di gereja itu ada teman-teman bertanya lagi, misalnya Pak Kaleb kenapa nggak datang? Oh, kalau Pak Kaleb nggak datang, saya juga nggak datang. 影响大不大？ Sulit tidak? 所以家庭的影响对教会非常的大。 Sehingga pengaruh keluarga pada gereja sangat besar. 我们不要小看他们， Kita jangan memandang rendah, menganggap remeh. 一位会影响两位，两位会影响三位，会这样子很多很多的。 Satu orang akan mempengaruhi dua orang mempengaruhi tiga orang, dan seterusnya. 但主要是我们这个家庭先做好，然后在教会的家庭才能够成长。 Paling penting kita itu harus membenahi keluarga kita dengan baik, barulah gereja dapat bertumbuh. 啊，对不起，不要生气啊！ Jangan marah ya, mohon maaf. 你们叫我老师，我就要告诉大家了， Karena engkau memanggil saya guru, maka saya beritahukan. 我很怕， Saya gemuk, 很怕。 很怕, saya takut. 我不是很怕，我很怕。 Saya takut. 我最怕就是你自己一个人来教会，我最怕。 Saya paling takut jika engkau datang sendirian ke gereja. 如果一个男人来教会，自己一个人，你认为什么呢？ Jika seorang pria datang sendirian ke gereja, artinya apa? 来，露西，你说，如果他自己一个人来教会，平常是两个人，现在剩下一个人，你说什么呢？ Coba katakan sendiri, jika biasa datang berdua, hari ini datang sendiri, artinya apa? 啊，什么？什么啊？ Apa?
很多想法。 banyak pikiran. 你们吵架了是吗？ Apakah engkau telah bertengkar 还是 COVID 啊？ atau karena COVID 还是什么？ atau apa? 所以我很怕，我看到这几个人我最怕的。 Jadi jika kita lihat datang sendirian ke gereja, saya paling takut. 我更喜欢说 Saya lebih suka 双双对对， datang berpasangan. 呀，更好的就是说全家福，全家都来是最好的， Paling baik lagi jika datang satu keluarga. 那个教会才能够成长。 Dan begitu gereja baru dapat bertumbuh. 我们看这里的啊，对不起啊， Kita lihat lagi. 老师tanya jawab ya. Yang datang sendirian tunjuk tangan. Yang datang sendirian tunjuk tangan. Hei, mana yang sendirian? Ampun, 80% sendirian. Haleluya Tuhan. Kemana pergi? 对家庭很影响。2个不来了，剩下1个，是吧？ Jika 2 orang tidak datang, berarti sisa 1. 这几个人走路走错了， Kalau datang sendiri jalan salah arah, 走不回家了， nggak pulang. 下次不来了。 Lain kali nggak datang lagi. 所以下个星期每个人带什么？哎，你不要笑，我告诉你啊。 Jadi artinya minggu depan 阿静不要笑啊， datang, jangan tertawa dulu. 你带你的男朋友来，露 Bawa teman 西带你的 prianya, 男朋友来，没有男朋友带女朋友。 bawa temanmu jika yang belum memiliki teman pria. 不要单身匹马，很可怕。我告诉你，以前的独行侠已经没有上瘾了，没有了。以前的独行侠、啊，那个沙漠赖自己的，哇，很厉害啊，没有了，现在没有上瘾了。Tidak ada main lagi filmnya. Film samurai dulu sudah tidak main lagi. Ya, main sendirian punya nggak ada lagi. Masih main sendiri terus lagi sampai kapan?你不要笑，真的。 Jangan tertawa, ini benar. 如果阿健带来一位，明年有了孩子，带来多一位。 Jika tahun ini bawa teman prianya, maka 把 tahun 健 depan sudah 肯定非常 berkeluarga 的 bawa 高兴，为什么 anaknya. 呢？1加1等于3，而不是等于2。 Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 3, bukan 2. 呀，对。啊，我更希望这样子。如果没你有带来讲，我告诉你，你年纪大了，就像刚才的图片一样，走到上面去了。 Jika engkau tidak bawa siapa-siapa, maka seperti gambar tadi, maka makin mengkerucut kotaknya. 老的没有了， Yang tua sudah tidak ada, 新的没有来， dan yang muda itu tidak datang juga. 要从哪里来？ Maka datang dari mana? 我是当真的，你不要认为开玩笑。 Jadi yang single jangan bercanda. 记住吗？刚才圣经里面创世纪所讲的，神要什么？要你们生养众多。 Jadi ingat tadi yang dikatakan di dalam Kejadian, beranak cucu dan bertambah banyak. 如果上帝说你们2个人从今以后就不要生孩子啊，那个另外了。 Jika Tuhan memang berkehendak bahwa setelah engkau berkeluarga tidak memiliki anak, itu lain ceritanya. 刚才圣经里面写什么？写生养众多还是什么？ Beranak cuculah dan bertambah banyak. tambah sedikit atau tambah banyak? Bertambah banyak. 这个是神的旨意啊。 Ini adalah kehendak Tuhan. 神还没有创造人的时候，已经预备好叫我们生养众多。但是因为生活环境问题 ，OK， 你1个2个，但是不要没有吧。如果你没有来讲没有关系，你家里的羊去养他们，照顾他们，环境里面的羊照顾他们，让他们一起来。 Jadi sebelum dunia diciptakan, Allah itu telah berencana agar manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kita punya kewajiban. 教会成长还有其他的因素，牧者对同工的培养。 Pertumbuhan gereja masih ada poin penting apa lagi, yaitu perlu membimbing pengerja. 需要吗？ Perlu. 我们家里养的小狗，对，哎呦啊， Kita di rumah pelihara anjing kecil juga
perlu kita panggil-panggil. 对吗？ Benar kan? 你给他吃就是了，不管他， Kita kasih makan, ya sudah, tidak peduli. 他大便小便随随便便就可以了， Apakah dia sembarangan buang air saja? 还要教他。 Harus diajarin. 我们也需要教， Kita juga butuh pengajaran. 我们这个羊是要牧养的羊， Dan kita ini domba-domba ini butuh penggembala. 所以牧者对童工的培养很重要。 Jadi gembala ini butuh untuk memimpin para pengerja. 这是童工团队组织的机构， Dan 童工团队组织的结构 struktur dari pengerja 很重要， sangat penting, 很重要。 sangat penting. 我跟我太太两个人也是有组织的，也是有分工的，个人的事情啊。 Saya dan istri juga memiliki struktur, ada pembagian tugas masing-masing. 我不要他工作， Saya tidak mau dia bekerja. 我叫他料理家务， Saya minta dia mengerjakan urusan rumah tangga. 我来工作。 Saya yang bekerja. 他是管钱， Dia memanage keuangan, 但是不要管账户太多， tapi jangan terlalu mengurusin suami. 不要太多，一点可以。 Jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit boleh. 我们有分的， Kami ada pembagian. 孩子的事情要怎么样去教他们，去教。 Urusan mendidik anak, didiklah. 孩子顽皮告诉我， Dan anak tidak memberitahu pada saya. 所以孩子见到我就先怕了，就怕肯定有问题，肯定妈妈告诉他了。 Jadi kalau anak ketemu saya itu sudah langsung segan, takut. 呀，因为他妈妈告诉的嘛。 Karena mama telah beritahukan. 如果他不顽皮，他妈妈不告诉我的。 Kalau dia tidak bandel, mamanya tidak akan memberitahukan saya. 所以教会里面的同工也需要有组织， Dan pengerja di dalam gereja juga harus memiliki struktur. 不能够说喊巴郎的。 Tidak boleh sembrono. 我告诉我太太，你洗衣服，你去赚钱，喊巴郎，什么都是你啊！ Saya katakan pada istri saya, kamu yang cuci pakaian, kamu yang bekerja, semuanya kamu. 我回来坐在椅子上，餐桌上，我就吃饱就，对，WA 好了。 Saya pulang ke rumah, saya makan di meja makan, kemudian saya main WA. Sudah. 不能的， Tidak bisa 都要 demikian. 分工。 Harus kerjasama. 所以这个是组织跟结构， Ini adalah pembagian struktur. 对有不同级的灵命辅导很重要。 Jadi harus ada bimbingan terhadap jiwa-jiwa yang berbeda. 老人的灵命跟年轻的不同， Bimbingan kerohanian bagi orang tua dengan yang muda itu berbeda. 年轻人的灵命他们很有劲的啊， Orang muda itu sangat agresif, 他们 sangat 充满 semangat. 活力的， Mereka penuh dengan semangat. 好像刚才露西那年轻的嘛是吧？ Seperti Lucy tadi muda. 哈利路亚，他能够啊。 Dan dia itu menyanyi dengan penuh semangat. 我如果像他，我就完蛋跌下去了。 Kalau saya seperti dia gayanya, maka habislah saya. 所以灵命不同， Ini semangatnya beda. 那同样的，他们的年纪不同，他们的灵命不同，他们的需要不同。为什么？他们非常的火热追求主。 Usia berbeda, kebutuhan kerohanian berbeda, dan mereka berapi-api mencari Tuhan. 所以我们只能说加油啊，加油啊！ Kalau kita katakan semangat, ayo semangat. 如果我们走路是这样子，你叫我加油， Dan kalau kita jalan hanya tertatih-tatih, apakah kita akan mengatakan kamu manggil saya untuk semangat? 我就会变成油炸柜了。告诉你， Saya rasa kamu ada masalah. 我就会变成油炸柜。 Oh, saya sudah jadi cakwe kalau demikian. 我这么老了还加什么油？油已经没有了，加什么油？ Saya sudah begitu tua, sudah ada tidak ada minyaknya lagi, apanya yang mau ditambahkan? 啊，所以不同。 Beda. 所以我们教会对灵命的指导辅导也是一样的，年轻的辅导不同，老年的不同，小孩有组织线嘛，是吗？ Jadi bimbingan kerohanian bagi kelompok usia yang berbeda, bagi yang usia muda, bagi yang usia tua, dan juga untuk anak-anak di sekolah minggu berbeda. 所以不同的等级、不同的生活环境、不同的个性，他们都有不同的灵命，需要不同的指导。 Jadi beda strata, beda usia, mereka memiliki kebutuhan kerohanian yang berbeda dan bimbingan yang berbeda. 当然，这个要看各个教会的不同。 Dan ini tentu melihat dari perbedaan tiap gereja. 我们的家里，我有3个孩子， Di rumah kami ada 3 anak.
3个孩子的不同， 3 anak sifatnya berbeda. 一个母亲一个爸爸生出来3个孩子不同的个性。 Satu ibu dan satu ayah melahirkan 3 anak beda-beda. 你讲同样的话不一定全部都听，我告诉你。 Engkau mengatakan perkataan yang sama belum tentu semuanya akan patuh. 所以你应该怎么样不同的接待他们，不同的来照顾他们。 Jadi kita harus memperlakukan dan menjaga mereka dengan cara yang berbeda. 第6，家庭小组牧养关注很重要。 Dan berikutnya, perhatian terhadap komunitas dan sel grup dalam keluarga itu penting sekali. 这个非常重要。 Ini sangat penting. 我们这个身体都是细胞组成的， Tubuh kita ini terdiri dari sel. 没有这个细胞我们就完蛋了。 Tanpa ada sel ini maka celakalah kita. 细胞健康，你就会健康； Sel di dalam tubuh kita sehat, maka kita pun sehat. 细胞不健康来讲，你就有病了。 Jika sel di dalam tubuh kita ini tidak sehat, maka kita akan jatuh sakit. 小组就是我们身上的细胞， Dan sel grup kelompok kecil ini adalah sel di dalam tubuh kita. 身体的细胞越健全越健康来讲，你就会健康。 Jika sel di dalam tubuh kita ini sehat, maka kita pun sehat. 所以小组牧养非常的重要。 Jadi bimbingan terhadap sel grup ini sangatlah penting. 小组牧养又最难的， Dan menggembala sel grup ini paling sulit. 所以从组织界开始培养他们是最主要的。 Jadi kita membimbing mereka sejak di usia sekolah minggu sangat penting. 最后， Terakhir, 教会是基督的大家庭， gereja adalah keluarga besar Kristus. 我们不能把教会的大家庭当作开玩笑。 Kita tidak boleh main-main dengan gereja sebagai keluarga besar Kristus. 所以，基督的家庭是教会成长的因素。 Dan keluarga Kristen ini, gereja ini adalah keluarga ini adalah faktor utama dalam pertumbuhan gereja. 弟兄姐妹们，虽然我讲的太多了，回家慢慢的思考。 Walaupun saya telah banyak berbicara, pulang ke rumah coba kita renungkan. 每个人都有家庭， Setiap orang memiliki keluarga. 如果我们的家庭能够健全来讲，能够健康来讲，我们的教会一定健康的。 Jika keluarga kita tidak sehat, maka gereja kita pun tidak sehat. 基督的家庭是和睦的家庭， Dan keluarga Kristen, keluarga Kristus adalah keluarga yang harmonis. 因为上帝的命令告诉我们，你们要彼此相爱， Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita untuk saling mengasihi. 不要把大家庭当作坟墓。 Jangan jadikan keluarga sebagai kuburan. 家庭是有喜悦、有平安的。 Dan keluarga itu harus ada sukacita dan damai sejahtera. 基督的家庭是主的家庭，里面有爱、有牧养、有关怀。 Dan keluarga Kristen itu memiliki kasih, memiliki harmonis. 教会是家庭的导向， Dan pola pikir keluarga dalam gereja 带领家庭活出基督 membawa keluarga untuk menghidupi Kristus. 很重要。 Sangat penting. 所以教会里面是怎么样教导我们每个家庭，它的导向就是它的方向要去哪里，怎么样活出基督，怎么样活出好的家庭，活出基督的家庭。教会主要是教导我们。 Jadi tujuan utama dari gereja itu, visi gereja itu, yaitu mengajar, menuntun, memimpin keluarga bagaimana bisa menghidupi Kristus. 教会是辅导家庭合一， Dan gereja itu tugasnya itu membimbing kesatuan keluarga. 是灵命成长的团体。 Suatu persatuan untuk pertumbuhan rohani. 呀，它是它的这个灵命成长的komunitas ya，它是很重要的啊。 Pertumbuhan komunitas ini sangat penting. 教会是通过基督的家庭带人归于上帝。 Dan gereja itu melalui komunitas pertumbuhan keluarga ini membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. 教会要有意向，有使命。 Dan gereja itu harus memiliki visi, memiliki amanat agung. 呀，牧者同工也是一起要带领家庭、带领信徒执行上帝的大使命。 Para gembala, para pengerja harus bersama-sama memimpin keluarga dan orang percaya untuk melaksanakan amanat agung ini. 我记住耶稣告诉他的门徒说： Dan Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya, 传福音从哪里开始？ mengabarkan Injil dimulai dari mana? 记住吗？ Ingatkah? 从撒玛利亚还是从哪里？
Dari Samaria, dari mana? Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung. 从哪里开始？ Dimulai dari mana? 对，耶路撒冷就是你的家庭。 Dari Yerusalem, benar sekali. Yerusalem adalah keluargamu. 家庭处理以后，还去撒玛利亚。撒玛利亚能够了以后，你才去天涯海角。 Dan setelah Yerusalem, setelah keluargamu, barulah ke Samaria dan ke seluruh penjuru bumi. 所以家庭重要吗？ Jadi keluarga itu pentingkah? 家庭的成功是教会的成功。 Keberhasilan keluarga adalah keberhasilan gereja. 所以我们教会应该怎么样来带领我们的家庭？每个信徒的家庭带领他们，怎么指导他们，让他们能够合一，能够有和睦的家庭，能够有成长的家庭。 Jadi sebagai gereja harus memimpin setiap keluarga bagaimana menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan keluarga yang dapat bertumbuh. 这样教会才能够成长。 Dengan demikian maka gereja pun dapat bertumbuh. 我看到很多的华语教会真的有点伤心。 Saya sangat kecewa, sangat sedih melihat banyak gereja Mandarin. 也很难说我们华人喜欢做生意，喜欢赚钱。 Dikatakan bahwasannya orang Chinese itu suka dagang, suka usaha, suka mencari uang. 也有服侍的，也有 Dan ada juga yang 服侍 tidak. 的，什么教会服侍的也有很多， Dan banyak juga yang melayani. 但是更多是找赚钱的， Tapi lebih banyak yang fokus untuk cari uang. 对，都是好的。 Ini bukan contoh yang baik. 但是如果你还有很多的钱，赚很多钱，你带更多的羊才是最好的。 Tapi jika engkau mencari lebih banyak uang dan membawa lebih banyak domba, itu yang paling baik. 因为耶稣不需要我们的钱。 Karena Tuhan Yesus tidak butuh uang kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们一起站起来， kita berdiri semuanya. 来诗班。我们结束我们今天的崇拜会，然后我要请把监刚才把监为我们祷告啊。 Kita akan menutup ibadah. 把站到了，来，预备好。我们唱刚才那首诗歌。 Kita menyanyikan lagu tadi. 我带着使命向前走。有一种爱像那夏虫又长鸣。 春蚕吐丝吐不尽，有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐，向耶路撒冷。 风霜雪雨，一切更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。 我带着生命向前走，要完成沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到欢欣的教会。 将福音传遍世界每个角落，将福音传遍世界每个角落。Adalah kerinduanmu Tuhan, melihat jiwa-jiwa datang kepadamu. Karena untuk itulah engkau datang ke dalam dunia, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang datang
kepadamu ya Tuhan, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Ada tanggung jawab yang Kau taruh di beban kami. Bagaimana kami memperhatikan, peduli dengan keluarga kami, untuk keselamatan mereka ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami begitu egois, kami begitu tidak peduli dengan keluarga kami mungkin Tuhan. Dan sore hari ini kami diingatkan betapa kami harus peduli dengan keluarga kami. Peduli dengan orang-orang yang ada dalam rumah kami, supaya mereka juga boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Mereka boleh diselamatkan. Dan juga kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga dapat datang kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu dipuji, nama-Mu dibesarkan. Bagimulah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan firman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. Silakan duduk.